Hey friends, welcome. I am not going to give you any advice today. આજે કોઈ સલાહ તમને નથી આપવાની મારે. Today we are going to learn the function of language. દોસ્તો જેમ તમે જાણો છો કે ભાષાનો ઉપયોગ કરીને આપણે આપણા વિવિધ ફંક્શન્સનું કામ પાર પાડતા હોઈએ છીએ. જેમ કે સમય દર્શાવવો, જેમ કે બનેલી ઘટનાની વિશે જાણ કરવી, કે કોઈ વ્યક્તિનું વર્ણન કરવું. એની જેમ આજે આપણે લેંગ્વેજના એક અન્ય ફંક્શન વિશે ભણવા જઈ રહ્યા છીએ, અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અને એ ફંક્શન એટલે તમે જાણો છો કે આપણે જ્યારે ત્યારે કોઈની સલાહ લેતા હોઈએ છીએ, કોઈનું સૂચન સાંભળતા હોઈએ છીએ અને જરૂર પડે છે ત્યારે અન્ય લોકોને આપણે સૂચન કે સલાહ આપતા હોઈએ છીએ. એ પણ ભાષાના ઉપયોગથી શક્ય બને છે. તો દોસ્તો આજે આપણે ભાષાની એક ચોક્કસ પેટર્ન દ્વારા અન્ય વ્યક્તિને સજેશન કે એડવાઇસ કેવી રીતે આપી શકાય, ભાષામાં કેવી રીતે અભિવ્યક્ત કરી શકાય, એના વિશે અભ્યાસ કરીશું. તો લેટ્સ સ્ટાર્ટ. Welcome friends and have a nice day. I don't want to advise you anything today. No salah for anybody. Just learning a language function, and the title of the function is giving suggestion or giving advice. For learning this topic or function, it is necessary to understand three main words: should, ought to and had better. But before we start practicing and understanding this function, there is some task for you, and there is one task for you, and you are supposed to link the best match from the box 1 and box 2. Let's have this task. Friends, the title question is, what is the right match according to you? In the left side box there are some situations, and in the right side box there are the possible solution or suggestion according to you. You are supposed to match the best point with the situation. For example, first I am giving you the first situation is, પહેલી પરિસ્થિતિ એવી છે કે your younger brother is not happy with his result. તમારા નાના ભાઈ એટલે કે તમારો નાનો ભાઈ એના પરિણામથી, સ્કૂલના પરિણામથી ખુશ નથી. તો what is the best suggestion according to you from the right side of the box? According to me, the best suggestion for your younger brother is, I will suggest work hard for the next examination. Right friends? કારણ કે નાના ભાઈનું પરિણામ નબળું આવ્યું છે તો આપણે એને એક વાત કરી શકીએ કે work hard for the next examination. Right? In the same way, you have other 5 situations. In that situation, what is the best match according to you from the right side? Try to match the point with the situation. The situation number 2, the patient is moodless because of illness. દર્દી તબિયત સારી નહીં હોવાને કારણે moodless છે. તો what will you suggest to him? What is the best match? Can we see? Can we find out? Yes, there is. Listen some music of interest. We can suggest listening of the music. Right friend? That is the possible solution of the moodlessness of the patient. The third situation is, your neighbor has met with loss in his business. તમારા પાડોશીને એમના બિઝનેસમાં લોસ થયો છે, નુકસાન થયું છે. What is the best possible solution? Take care in the next deal. We can say take care in the next deal. એમના માટે સૂચન એ છે કે નેક્સ્ટ ટાઈમ ડીલ કરો
ધંધામાં, તો કાળજી રાખજો એવું આપણે કહેવાના છીએ. The third or the fourth condition is your friend cannot get good marks. તમારા મિત્રની વાત છે કે જે બહુ મહેનત કરે છે, વાંચે તો છે પણ પરિણામ આવતું નથી, સારા માર્ક્સ નથી આવતા. તો વોટ ઇઝ ધ બેસ્ટ સોલ્યુશન ઓર ધ બેસ્ટ મેચિંગ પોઈન્ટ ફ્રોમ ધ રાઇટ સાઇડ? કેન યુ સી? યસ, there is. What is the best solution? Read with proper planning. You will suggest about reading with proper planning. The next situation for you is you are worried because you are late for exam. તમારી પરીક્ષાનો દિવસ છે, તમે પરીક્ષામાં શાળાએ પહોંચવામાં, સ્કૂલે પહોંચવામાં લેટ થઈ રહ્યા છો, એટલે તમે ચિંતામાં છો. તો વોટ ઇઝ ધ સોલ્યુશન ઓર ધ સજેશન ફોર યુ that can be given to you? What is the best matching point from this right side, friends? Yes, that is take a rickshaw to reach the school. Take a rickshaw to reach the school. રિક્ષામાં બેસીને શાળાએ પહોંચી જાઓ તો ચિંતા દૂર. And our last situation is your classmates quarrel with you. What is the situation? તમારા ક્લાસ મિત્રો કે ક્લાસમેટ સહાધ્યાયીઓ તમારી સાથે ઝઘડા કરે છે. તો વોટ ઇઝ ધ સોલ્યુશન ફોર યોર સેલ્ફ? ઓનલી વન થિંગ યુ કેન સજેસ્ટ ટુ યોર સેલ્ફ: નો આર્ગ્યુમેન્ટ વિથ ધેમ. રાઈટ? એમની સાથે કોઈ આર્ગ્યુમેન્ટ કરવી નથી, એવું સોલ્યુશન્સ રાઈટ મેચમાં આપણે રાખીએ છીએ. દોસ્તો, આપણે આ જે બ્રેઇન વર્ક કર્યું કે થોડીક વોર્મઅપ સ્ટેજમાં આપણે કામ કર્યું, એનો ઈરાદો એ છે કે આપણે વી વોન્ટ ટુ ગીવ ધ ડિરેક્શન ટુ અવર માઇન્ડ ટુ થિંક ઇન ધેટ લાઇન. આપણે એ લાઇનમાં વિચારવાનું છે. એન્ડ એટ ધ સેમ ટાઈમ વી વિલ લર્ન ધ ફંક્શન ઓફ લેંગ્વેજ ઓફ ગિવિંગ સજેશન ઓર એડવાઇસ. અહીંયા તો મુદ્દા હતા, પોઈન્ટ્સને આપણે સિચ્યુએશન્સને સાથે મુદ્દાને જોઈન કર્યા, મેચ કર્યા. એકચ્યુઅલી રાઇટ વે ઓફ કોમ્યુનિકેશન ઇઝ સ્પીકિંગ લેંગ્વેજ વિથ સમ પેટર્ન્સ. આપણે આપણા વિચારોની અભિવ્યક્તિ કરવા માટે જે પેટર્ન્સ યુઝ કરીશું એની પ્રેક્ટિસ અત્યારે કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો લેટ સ્ટાર્ટ. યુ હેવ વન પિક્ચર ફોર thinking about the topic. Let's understand the situation with this picture. પ્રીવિયસ સ્લાઇડમાં આપણે કેટલીક સિચ્યુએશન્સનો અભ્યાસ કર્યો અને એના બેસ્ટ પોસિબલ સોલ્યુશન્સનો વાત કરી. હવે એ સોલ્યુશન્સની જ ફક્ત વાત કરીએ. રાઇટ સાઇડના બોક્સમાં તમે જે પોઈન્ટ્સને જોતા હતા પ્રીવિયસ સ્લાઇડમાં, એના માટે જે તમારી લેંગ્વેજ પેટર્નની જરૂર પડવાની છે એના કેટલાક હાઇલાઇટ થતા મુદ્દા છે. ઓન ધ લેફ્ટ સાઇડ there are 3 points: you should, you ought to, you had better. And on the right side there are you should not, you oughtn't, or you ought not to, or and the last is you had better not. Negative points. In short, on the left side, ડાબી સાઈડમાં તમને પોઝિટિવ સજેશન્સની વાત કરીશું. ડાબી સાઈડની જે મુદ્દાઓ તમે વાંચી રહ્યા છો એ નેગેટિવ પરિસ્થિતિઓમાં પોઝિટિવ સૂચનો કેવી રીતે થશે એની પેટર્ન્સની વાત છે. That kind of patterns you will need, and what you are watching on the right side, those are the negative suggestions, in the sense that negative suggestions means should not, ought not to, or had better not. આમ ના કરવું જોઈએ, એમ ના કરવું જોઈએ, એ રીતે વર્તન ના કરવું જોઈએ, આ પ્રકારની નેગેટિવ સજેશન્સ કે એડવાઇસના પેટર્ન્સની વાત કરી રહ્યા છીએ. Even the picture is also there. Picture, what is the picture showing? Giving the positive suggestion or advice and giving the negative suggestion or advice. Should and should not. This picture is suggesting you something.
We are learning how to give positive suggestions and how to give negative suggestions. In short, in one sentence, I want to tell you one thing. You are learning કેવી રીતે હકારાત્મક સલાહ કેવી રીતે આપવી અને વ્યક્તિએ શું ના કરવું જોઈએ એવી સલાહ કેવી રીતે આપવી. That kind of language function we are learning in today's session. Friends, let's have some examples for understanding this topic. Here the first situation is there before you. Samir getting advice from his sports teacher. In the cartoon you are watching, Samir is sitting on the bench and doing some exercise with dumbbell, and his coach is there, and Samir's dialogue is, "Sir, how can I remain fit for sports?" Samir પૂછે છે સ્પોર્ટ્સ ટીચરને, સર હું સ્પોર્ટ્સ માટે ફિટ કેવી રીતે રહી શકું? Now who will give suggestion or advice? Who will give suggestion or advice? The sports teacher will give advice or suggestion. હવે સ્પોર્ટ્સ ટીચર જ્યારે સલાહ કે સૂચન કરશે ત્યારે એ પર્ટિક્યુલર લેંગ્વેજ પેટર્નનો ઉપયોગ કરશે. એન્ડ વી આર લર્નિંગ હાઉ ટુ એક્સપ્રેસ ધ સજેશન ઓર એડવાઇસ ઇન લેંગ્વેજ. Actually, we can give advice or suggestion in three different levels. At three different levels. Sometimes આપણે એવી એડવાઇસ આપતા હોઈએ છીએ કે ઉપર છેલ્લી ઉપલબ્ધ એડવાઇસ આપતા હોઈએ છીએ. કોઈક વાર થોડુંક ભાર આપીને કોઈક સામેના વ્યક્તિના દિમાગમાં વાત ઉતારવા માટે ગંભીરતાપૂર્વક આપણે થોડુંક ભારપૂર્વક સલાહ આપતા હોઈએ છીએ. ક્યારેક એવી પરિસ્થિતિ હોય છે કે વધુ આગ્રહપૂર્વક એક્સ્ટ્રા વેઇટ કરીને આપણે એને વધારે ગંભીરતાથી લેવા માટે સલાહ આપતા હોઈએ છીએ. તો ટુડે વી આર લર્નિંગ three different levels of giving advice with different examples. અહીંયા જોઈશું આપણે આ સ્પોર્ટ્સ ટીચર પહેલી ઉપલબ્ધ અથવા સામાન્ય કક્ષાની સલાહ શું આપશે ફિટ રહેવા માટે. તો સ્પોર્ટ્સ ટીચરનો ડાયલોગ તમે વાંચી રહ્યા છો. I will give three advices for you. First is, you should do yoga. You ought to do exercise for physical fitness. You had better eat healthy food instead of junk food. દોસ્તો, આ ત્રણ એડવાઇસમાં પ્રથમ એડવાઇસ સ્પોર્ટ્સના સ્ટુડન્ટ તરીકે, સ્પોર્ટ્સના ખેલાડી તરીકે પ્રથમ એડવાઇસ ઉપલબ્ધ આપવામાં આવી છે. એની સ્પોર્ટ્સમાં જીતવા સાથે કોઈ રિલેશન નથી. એમાં યોગા કરવાથી માનસિક દ્રઢતા મળે, પણ સ્પોર્ટ્સનું ડાયરેક્ટ કનેક્શન એમાં હોતું નથી. એટલે ઉપલબ્ધ એડવાઇસ એવી આપવામાં આવી કે યોગા કરવા જોઈએ. એ પ્રમાણે અમને બીજી કેવી સલાહ આપી છે. What is the next suggestion? You ought to do exercise for physical fitness. જે પ્રકારની એક્સરસાઇઝ જીમમાં ખેલાડી કરી રહ્યા છે સમીરભાઈ, એવી એક્સરસાઇઝ એમણે ચાલુ રાખવી જોઈએ. એટલે એના ઉપર થોડુંક ભાર આપવામાં આવ્યો છે. કારણ કે સ્પોર્ટ્સના સ્ટુડન્ટ તરીકે, સ્પોર્ટ્સમેન તરીકે, દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ફિઝિકલ ફિટનેસ. જ્યારે થર્ડ સલાહ કેવી છે, થર્ડ સૂચન કેવું છે એમનું? યુ હેડ બેટર ઇટ હેલ્ધી ફૂડ ઇન્સ્ટેડ ઓફ જંક ફૂડ. ખાસ અગત્યની સલાહ કહેવી પડશે. વેધર યુ ડુ એક્સરસાઇઝ ઓર યોગા, બટ ઇફ યુ ડોન્ટ ઇટ હેલ્ધી ફૂડ, there is no benefit of yoga or exercise. સાથે હેલ્ધી ફૂડ પણ લેવો એટલો જ અનિવાર્ય છે અને જંક ફૂડ ના ખાવો એટલો પણ જરૂરી છે. દોસ્તો, આ છેલ્લી સલાહ વધારે આગ્રહપૂર્વક આપવામાં આવી છે કારણ કે હેલ્ધી ફૂડ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે એના ઉપર એટલે ભાર આપવો હતો. એટલા માટે કઈ પેટર્ન વાપરીએ તમે ખાસ ધ્યાન આપજો. અંડરલાઇન થઈ રહેલા જે હાઇલાઇટ થયેલા શબ્દો છે એ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાના છે.
पहलू सेंटेन्स एटले के पहली सलाह ऊपर छल्ली उपलक सलाह छे। बीजी सलाह छे थोड़ाक आग्रहथी आपवामां आवी छे, एना माटे कई पेटर्न छे खास ध्यान राखवी। ज्यारे त्रीजी सलाह एमणे जे आपी ए वधु आग्रहपूर्वक अपायेली विशेष भार आपीने अपायेली सलाह छे, एनी पेटर्न पण अलग बनी रही छे। तमारे दोस्तों मित्रों you should keep these 3 different patterns for different levels of giving advice. 3 प्रकारनी अलग अलग लेवलनी सलाह आपवा माटे कई पेटर्न तमे यूज करशो, you have to decide according to the situation. Let's see the next example. Here Chaman is there. Chaman is on the bike and Chaman has 2 friends on his bike. Chaman is crossing the road and one traffic policeman is there. And what is the situation? Now the policeman is giving some advice. No doubt he will find Chaman. Dand to leshe, but at the same time the policeman will give 3 important advices to Chaman. Can you see on the picture? In this picture on the screen, Chaman is on the bike, you can see, and the third friend with cap is talking with some other person on mobile, right? That is not good condition while driving or riding any vehicle. હવે ચમન બોલે છે, પ્લીઝ સર લેટ મી ગો ધીસ ટાઈમ, લેટ મી ગો ધીસ ટાઈમ, આટલી વખત જવા દો. But now the policeman will do his duty, he will find and he will give 3 important advices to Chaman. Let's see. You should not drive so fast. પહેલી સલાહ શું આપી? તમારે આટલું સ્પીડમાં ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ નહીં. આ ઉપલક સલાહ આપવામાં આવી છે. The next important salah is, or next important advice or suggestion is, you ought to wear helmet. તમારે ખાસ હેલ્મેટ પહેરવું જોઈએ. એમાં ચૂક કરવી સારી નહીં. The third important suggestion is, you had better follow all traffic rules. આ ત્રીજી સલાહ પર વિશેષ ભાર આપ્યો છે. ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ. એટલે અલગ અલગ લેવલની એમની જે ગંભીરતાની સલાહો હતી એના પ્રમાણે 3 અલગ અલગ પેટર્નમાં પોલીસમેન પોતાનો ડાયલોગ બોલી રહ્યા છે. યુ શુડ કીપ ઇન યોર માઇન્ડ, રાઈટ? લેટ્સ સી ધ થર્ડ એક્ઝામ્પલ. Patient complaining to the doctor. Here one woman is there. She is complaining to the doctor about her illness. She is saying, "Sir, I have headache and eye burning problem for last 2 days. Sir, છેલ્લા 2 દિવસથી માથું દુખે છે, આંખોમાં બળતરા થાય છે." Now what will the doctor advise? What will the doctor advise to this patient? Let's see. Let me tell you, આપણા ડોક્ટર એને 3 લેવલની અલગ અલગ સલાહ આપશે. First advice will be not so serious. The second advice will be serious but little bit serious, and the last advice will be more serious than the other 2 advices. Let's see. Doctor is saying 3 suggestions for you, madam. You should not remain out for long in summer. ઉનાળામાં લાંબો સમય બહાર રહેવું જોઈએ નહીં. The second advice is, you ought to take enough sleep. તમારે પૂરતી ઊંઘ લેવી જોઈએ. And the last advice the doctor is giving, you had better use these eye drops regularly. તમારે આંખમાં નાખવાના ટીમ્પા નિયમિત વાપરવા જોઈએ, યુઝ કરવા જોઈએ. ડૉક્ટરની 3 સલાહ અલગ અલગ લેવલની છે. પહેલી સલાહ ઉપર એટલું બધું વેઇટેજ નથી, એટલા માટે શુડ વપરાયું. બીજી સલાહ ઉપર થોડોક ભાર આપો તો એટલે ડૉક્ટર સાહેબ ought to બોલ્યા. અને ત્રીજી સલાહ વધારે ભારપૂર્વક એવી હતી એટલે શું બોલ્યા? You had better use this eye drop regularly. આ પ્રમાણેની સલાહ ડૉક્ટર આપી રહ્યા છે.
Let's see the next example. Grandmother is suggesting to Ria for long hair. One young girl is there and the grandmother is doing combing of the hair of the granddaughter. હવે ડાયલોગમાં ગ્રાન્ડડોટર કહે છે, ગ્રેની, હાઉ કેન આઈ મેક માય હેર સ્મૂથ એન્ડ લોંગ લાઈક યુ? દાદીમા, તમારા જેવા લાંબા અને સ્મૂથ વાળ હું કેવી રીતે કરી શકું? તો એના દાદીમા 3 લેવલની અલગ અલગ સજેશન્સ આપશે, એડવાઇસ આપશે. લેટ્સ સી વોટ ઇઝ ધ એડવાઇસ. ધ ગ્રાન્ડ મધર્સ એડવાઇસ. યુ શુડ કીપ યોર હેર ક્લીન. પહેલું સલાહ શું આપી મેડમ? મેડમે ગ્રાન્ડમાએ શું સલાહ આપી? યુ શુડ કીપ યોર હેર ક્લીન. યુ વોટ ટુ એપ્લાય બટર મિલ્ક ઇન્સ્ટેડ ઓફ શેમ્પુ. શેમ્પૂના બદલે છાશનો યુઝ કરો. યુ હેડ બેટર સ્ટોપ યુઝિંગ શેમ્પુ બિકોઝ ઇટ કન્ટેન્સ હાર્મફુલ કેમિકલ્સ. શેમ્પૂનો ઉપયોગ તો બંધ કરી દેવો જોઈએ જ. આ 3 લેવલની સલાહ એમને આપી. પહેલી સલાહ આપી, હેર ચોખ્ખા રાખો, છાશનો યુઝ કરો, શેમ્પુ બંધ કરો. This is the advice given by the grandmother. Let's see the next example. Here the mother is there, the daughter is there, and the daughter is having a mobile and earphone and looking at the screen of the mobile, but she cannot read properly. એને બરાબર વંચાતું નથી, બહુ જ નજીકથી ફોન રાખીને વાંચવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. અને ડોટર ડાયલોગ બોલે છે, મમ્મી, આઈ કાન્ટ રીડ ધીસ મેસેજ ક્લિયરલી. મમ્મી, હું મેસેજ બરાબર વાંચી શકતી નથી, મને બરાબર વંચાતું નથી. તો ઇન ધીસ સિચ્યુએશન ધ મધર વિલ ગીવ ધ એડવાઇસ ટુ ધ ડોટર. મમ્મી શું બોલે છે? યોર આઈઝ હેવ બીકમ વીક. તારી આંખો નબળી પડી ગઈ છે. પહેલી સલાહ સાંભળો. યુ શુડ ટેક કેર ઓફ યોર આઈઝ. શું બોલ્યા મધર? યુ શુડ ટેક કેર ઓફ યોર આઈઝ. યુ વોટ ટુ કંટ્રોલ યોર હેબિટ ઓફ મ્યુઝિક મોબાઈલ. તારે મોબાઈલ પર મ્યુઝિક સાંભળવાની હેબિટ ઉપર કંટ્રોલ કરવો જોઈએ. And the last thing, we had better consult an eye specialist. આપણે આંખના ડોક્ટરને મળવું જોઈએ. લેટ્સ ગો નાઉ. હાલ જ આપણે ડોક્ટરને મળવા જોઈએ. ત્રીજી સલાહ વધારે આગ્રહપૂર્વક આપવામાં આવી છે. એટલે કઈ પેટર્ન વપરાય? યુ હેવ ટુ ઓબ્ઝર્વ, યુ હેવ ટુ કીપ ઇન યોર માઇન્ડ એન્ડ બી ક્લિયર એટ વોટ લેવલ વિચ કાઇન્ડ ઓફ એડવાઇસ ઇઝ સુટેબલ. કઈ સલાહ કયા લેવલે અપાવી જોઈએ, કયા સંજોગોમાં કેવી સલાહ અને કઈ પેટર્ન બોલવી, હવે તમે તમારા દિમાગમાં સેવ કરતા રહેજો. Friends, our Prime Minister Narendra Bhai Modi is there on the screen, and this picture is about the addressing to the nation in the critical condition of coronavirus. હા દોસ્તો, કોરોના વાયરસની ગંભીર પરિસ્થિતિમાં પીએમ આપણને એડવાઇસ આપી રહ્યા છે. 3 મહત્વની સલાહ આપશે. એ 3 મહત્વની સલાહ એ કેવી રીતે આપશે એ આપણે જોવાનું છે. એમની પહેલી સલાહ હેન્ડ વિશેની હશે, બીજી સલાહ માસ્ક વિશેની હશે અને ત્રીજી સલાહ એડવાઇસ સોશિયલ ડિસ્ટન્સ વિશેની સલાહ હશે. તો આપણે જોઈએ પીએમ શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી, how is he advising us and how much weightage does he give to which kind of advice? Let's see. First advice is about hand wash. The second advice is about wearing mask. And the last advice is about social distance, right? So, let's see how much weightage does the PM give to which advice. You should wash, you should નથી લખ્યું અહીંયા, we should wash our hands again and again. આપણા હાથ વારંવાર સાબુથી સાફ કરવા જોઈએ એવી સલાહ એમને આપી છે, પણ ઉપલક સલાહ છે.
શુડ કયું છે? એમાં આપણે એઝ એન ઓડિયન્સ, એઝ અ સિટીઝન ઓફ ઇન્ડિયા, it depends on us how much do we care. The second advice, એમની બીજી સલાહ સાંભળો દોસ્તો. We ought to wear mask on our face. ચહેરા ઉપર માસ્ક પહેરવો જોઈએ. એ સલાહ ઉપર PM સાહેબે વધારે ભાર આપ્યો છે. અને એના કરતાં પણ વધારે વેઇટેજ લાસ્ટ એડવાઇસમાં છે. Keeping social distance, yes, you can see on the screen. One man is having the glass and doing namaste from distance. It means we had better keep social distance. Yes, friends, that is more important than the other two advices, previous advices. અગાઉની બે એડવાઇસ કરતાં વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે લાસ્ટ એડવાઇસનું. એટલે એ વધારે ભારપૂર્વકની એડવાઇસમાં કઈ પેટર્ન વપરાઈ? કીપ ઇન યોર માઇન્ડ. સેકન્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એડવાઇસ ઉપર કઈ પેટર્ન વપરાઈ? કીપ ઇન યોર માઇન્ડ. એન્ડ સરફેસ લેવલ એડવાઇસ, સુપર લેવલ, નોટ સુપર લેવલ બટ ઉપલબ્ધ એડવાઇસ માટે જે સલાહ છે એમાં કઈ પેટર્ન વપરાય એ ખાસ ધ્યાન રાખવું. લેટ્સ સી ધ નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. A teacher's suggestion for good marks. Here Raju is there. Friends, Raju is there. Raju is studying. And he asks to the teacher, Teacher, Namaste teacher, how can I score more marks? રાજુએ ટીચરને પૂછ્યું, સર, હું વધુ માર્ક્સ કેવી રીતે સ્કોર કરી શકું? This is my situation. હવે ટીચર will give advices at 3 different levels. Let's see what is the teacher's advice. I give 3 advices to you. You should study like this regularly. આ રીતે તારે રોજ બરોજ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. ઉપલબ્ધ સલાહ આપી. You ought to read to understand. તારે સમજવા માટે વાંચવું જોઈએ, ગોખવા માટે નહીં. આવી બીજી ગંભીર સલાહ આપી. એન્ડ વધારે ગંભીર સલાહ શું બોલ્યા? You had better prepare a plan for your subjects. વિષયવાર પ્લાનિંગ બનાવવું જોઈએ. એ વાત ઉપર ટીચરનો વધારે આગ્રહ છે, સૌથી વધારે આગ્રહ છે. એમની પેટર્ન એમને બદલી છે. સો ઇન રિયલ લાઈફ કન્ડિશન આપણે પણ આ ટાઈપની સિચ્યુએશન્સમાં લેવલ ઓફ એડવાઇસ એન્ડ કન્ડિશન વી શુડ કીપ ડિફરન્ટ પેટર્ન્સ in use of advice. Dental problem and the dentist advice. Here dentist madam is there and one patient is there. The patient is saying something, Madam, I can't suffer pain in my teeth. ડૉક્ટર ને કહે છે પેશન્ટ, મેડમ, દાંતનો દુખાવો સહન કરી શકાતો નથી, એવો દુખાવો થાય છે. And you can see on the screen the dentist madam is advising something. The madam will advise at 3 different levels in our topic. Let's see. I give 3 important suggestions to you. 3 અગત્યના સૂચનો કરું છું. You should brush your teeth twice a day. તમારે દાંત દિવસમાં 2 વાર સાફ કરવા જોઈએ, એવી ઉપલબ્ધ સલાહ આપી. બીજી સલાહ સાંભળો. You ought not to eat chocolates and sweets too much. ગળ્યા પદાર્થો જેમ કે આઈસ્ક્રીમ, ચોકલેટ, મીઠાઈ વધારે ના ખાવા જોઈએ, એવી સલાહ આપી. અને વધારે ગંભીર સલાહ શું આપી? You had better stop smoking or chewing gutkha for your health. એમણે શું કહ્યું? ચ્યુઇંગ ગુટખા બંધ કરી દો, ગુટખા ખાવાનું બંધ કરો. એ વધારે ગંભીર સલાહ આપી. એટલે એમને પેટર્નનો ઉપયોગ બદલ્યો છે. કીપ ઇન યોર માઇન્ડ. અગેન I am waiting or weighing on this point. Here the student is there in the classroom and the tutor is there in the tuition class. Some important questions are being given. કેટલાક અગત્યના પ્રશ્નો અપાઈ રહ્યા છે. તો સ્ટુડન્ટ પૂછે છે, વોટ ડુ આઈ ડુ સર નાઉ? સર, હવે હું શું કરું? ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન્સ તમે આપી રહ્યા છો, હું શું કરું? That is the
condition or the situation of the picture. Let's see how does the tutor advise at 3 different levels. You should pay attention here. પહેલી વાત તો ટાઈપિંગ બંધ કરી દે અને અહીંયા ધ્યાન આપ, એવી સલાહ આપી. બીજી સલાહ શું આપી? You ought to note down these important questions in your notebook. સ્ક્રીન ઉપર એટલે કે બોર્ડ ઉપર લખાયેલા ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન્સને નોટબુકમાં નોંધી લે. ત્રીજી અગત્યની સલાહ એમણે આપી, વધારે અગત્યની, યુ હેડ બેટર અન્ડરસ્ટેન્ડ બિફોર રાઇટિંગ ઇન યોર નોટબુક. લખતા પહેલા તું બરાબર મુદ્દાને સમજી લે પછી લખ. According to the level of importance to the suggestions, 3 different patterns the tutor is using. ટીચર 3 અલગ અલગ સલાહ આપી રહ્યા છે, અલગ અલગ લેવલની, અને 3 અલગ અલગ પેટર્નમાં બોલી રહ્યા છે. આપણે ખાસ યાદ રાખીશું. ડોક્ટર એડવાઇઝિસ ડોલી ટુ રિલીવ ફ્રોમ કોલ્ડ. ડોલી બેનને શરદી થઈ રહી છે, એટલે નાક ઉપર રૂમાલ છે, નાક રેડ થઈ ગયું છે. હવે ડોક્ટર પાસે જઈને કહે છે, સર, ડોક્ટર સર, આઈ હેવ કોલ્ડ, ઇટ્સ રિયલી ટ્રબલિંગ મી. ડોક્ટર સાહેબ, બહુ જ તકલીફ થઈ રહી છે શરદીના કારણે, પ્લીઝ. હવે ડોક્ટરની સલાહ સાંભળીએ આપણે. યુ શુડ યુઝ ક્લીન હેન્ડકર્ચીફ. પહેલા તો હાથ રૂમાલ ચોખ્ખો વાપરો, એ ઉપલબ્ધ સલાહ આપી. You ought to remain away from fast fix pills. જલ્દી રાહત આપે એવી સસ્તી ગોળી કે દવાથી દૂર રહો. થોડી ગંભીર સલાહ આપી. You had better not eat cold stuff like ice cream. વધારે ગંભીર સલાહ શું આપી? ઠંડા પદાર્થો ખાવાનું બંધ રાખો. એ વધારે ગંભીર છે એટલે એમને અલગ પેટર્ન વાપરી. Please students, friends, keep, again and again I am telling you, keep 3 different levels of importance to the different level of advice and try to focus on the pattern. Friends, after all these examples, we have come to the conclusion that we can give advice to the person at 3 different levels. First level is, પહેલું લેવલ શું છે? સામાન્ય અથવા ઉપલબ્ધ સલાહ આપવી હોય તો આપણે મોડલ ઓક્સિલિયરી શુડ સાથે ક્રિયાપદનો યુઝ કરીને વાક્ય બોલીએ છીએ. થોડીક ગંભીરતાથી સલાહ આપીએ છીએ ત્યારે આપણે થોડીક ભારપૂર્વકની સલાહ આપવા માટે શુડના બદલે ક્રિયાપદની સાથે ought to જોડીને ought to પ્લસ ક્રિયાપદનો યુઝ કરીને એડવાઇસ આપીએ છીએ. પરંતુ એના કરતાં પણ વધારે આગ્રહપૂર્વક સલાહ આપીએ છીએ ત્યારે આપણે નથી શુડ બોલતા, નથી ought to બોલતા. શું બોલીશું? વધારે આગ્રહપૂર્વકની સલાહ આપવા માટે હેડ બેટર પ્લસ ક્રિયાપદ નો યુઝ કરીએ છીએ. આ 3 બાબતો આપણે ઉદાહરણ દ્વારા બરાબર સમજી ગયા છીએ. ફ્રેન્ડ્સ, હવે લેટ્સ હેવ અ લુક એટ ધ સેન્ટન્સ પેટર્ન of this topic for examination. Friends, let me tell you, only one sentence pattern is enough for all the 3 different modal auxiliaries, should, ought to and had better. Only one sentence pattern is there. You can see on the screen, karta, helping verb, should, ought to or had better. Then કેવું ક્રિયાપદ? ટુ વિનાનું ક્રિયાપદ. અન્ય શબ્દો કે કર્મ જે હોય તે લખવાના રહેશે. એ પ્રકારે આપણી સેન્ટેન્સ પેટર્ન બનશે. દોસ્તો, હવે સેન્ટેન્સ પેટર્નને લાસ્ટ ટાઈમ આપણે રિવાઇઝ કરી લઈએ અને એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજી લઈએ. અનુજનો ડાયલોગ છે, વોટ ડુ યુ થિંક આઈ શુડ ડુ નાઉ? અનુજે કોઈકને પૂછ્યું
એની બાયસિકલ ખોવાઈ ગઈ છે તો અનુજ કહે છે હવે મારે શું કરવું? તો કોઈ એને સલાહ આપશે, એનો ફ્રેન્ડ. કેવી સલાહ આપી? બહુ ગંભીર નહીં. યુ શુડ ટેલ યોર ફાધર અબાઉટ ધ ઇન્સિડેન્ટ. ઉપલક સલાહ આપી કે તારે તારા ફાધરની જોડે વાત કરવી જોઈએ. બીજું એક એક્ઝામ્પલ છે, વોટ શુડ આઈ ડુ? કોઈ સ્ટુડન્ટને પ્રશ્ન છે કે મારે હવે શું કરવું જોઈએ, કારણ કે હી વોન્ટ્સ ટુ સ્કોર ગુડ માર્ક્સ, અને વધુ માર્ક્સ સ્કોર કરવા છે. તો સલાહ કોણ આપશે? ટીચર સલાહ આપે છે, યુ ઓટ ટુ રીડ યોર ટેક્સ્ટ બુક્સ મોર એન્ડ મોર. તારે પુસ્તકો, ટેક્સ્ટ બુક્સ વધુ ને વધુ વાંચવી જોઈએ. એ આગ્રહપૂર્વક કહેવામાં આવ્યું. તો એની પેટર્ન બદલાય છે. તમને આ વસ્તુ પર વારંવાર ભાર આપીને કહેવામાં આવી રહ્યું છે. લેટ્સ હેવ સમ એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એક્સરસાઇઝ એન્ડ પ્રેક્ટિસ. દોસ્તો, પરીક્ષામાં જાણીએ છીએ તેમ આઈડેન્ટિફાય ધ લેંગ્વેજ ફંક્શન ઓફ ધ ગિવન સેન્ટેન્સીસ એવું પૂછવામાં આવે છે. તો ઇન શોર્ટ, ઇફ વી ફાઇન્ડ ધીઝ words should, ought to and had better, we can say it is the function of language function of giving advice or giving suggestion. એ કીવર્ડ તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ રહ્યા છો. એ કીવર્ડના આધારે તમે કહેશો. પહેલું કીવર્ડ છે should, બીજું છે ought to અને લાસ્ટ છે had better. આ શબ્દો જોઈને તમે કહેશો કે લેંગ્વેજ ફંક્શનનું નામ છે giving advice કે giving suggestion. Let's see the next type of exercise. Complete the dialogue by choosing the correct option. In the exam, the dialogue is asked with 4 MCQs and we are supposed to select the correct option. Here we have 3 questions. First is Raja and Rani. Dialogue is there. Raja is asking something to Rani. Dear, how can I make you happy? હું શું કરું તો તને આનંદ થશે? રાની કહે છે કયો ઓપ્શન? લેટ્સ સી. પેલો ઓપ્શન છે યુ કેન રિમેન વિથ મી ફોર એવર. તું મારી સાથે કાયમ માટે રહી શકે. અને બીજું યુ શુડ રિમેન વિથ મી ફોર એવર.
વિચ ઓપ્શન વિલ વી સિલેક્ટ? આપણે કયો ઓપ્શન સિલેક્ટ કરીશું? યસ ફ્રેન્ડ્સ, ઓપ્શન બી ઇઝ ધ કરેક્ટ ઓપ્શન. In the second question, Meena and Radha are talking. मीना बोले छे, I have harassed Meera, now I feel sorry. मैं मीरा बेन ने खूब हेरेस કર્યા, खूब परेशान કર્યા, હવે મને દુઃખ થાય છે. તો રાધા કહે છે તમારે શું કરવું જોઈએ? You had better say her sorry કે you have to say her sorry? Which option is correct? Yes friends, option A is correct, as you see by the arrow. The third question, chemist and patient. Corona vaccine is ₹10,000 per one dose. એક ડોઝના 10,000. તો પેશન્ટને કિંમત વધારે લાગી તો કયો ડાયલોગ બોલશે? એ એમ બોલે છે ઇટ ઇઝ વેરી કોસ્ટલી એમ બોલશે, કે પછી સજેશન માટે મેડિસિન્સ ઓટ ટુ બી ફ્રી એવું બોલશે? હા દોસ્તો, એમ બોલશે મેડિસિન્સ ઓટ ટુ બી ફ્રી. આ પ્રમાણે એનો જવાબ હોઈ શકે છે. દોસ્તો, પ્લીઝ પ્રેક્ટિસ this type of questions for your exam. Friends, we have understood this topic of language functions, giving advice and suggestion with examples. I hope you have understood it well and you will practice for exam and also will use this function in your daily day-to-day life communication and will improve your language skill. Thank you for learning with me. Thank you very much.